بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پروگرام اختلاف رائے کے ساتھ میں افتخار کاظمی اور تحریک انصاف کے ووٹر سپورٹر اس وقت ایک ہی دعا مانگ رہے ہیں کہ کسی طریقے سے حکومت ختم ہو جائے، چیف جسٹس کو ایسا کام کریں کہ حکومت کو گھر بھیج دیں۔ کیس ان کی عدالت میں لگا ہوا ہے اور یہ کیس ہے 14 مئی کو الیکشن کرانے کا، جو کہ نہیں ہو سکا۔ یہ کیس کی کل بھی سماعت ہوئی تھی، آج بھی سماعت ہو رہی ہے، نظر ثانی کی درخواستیں دائر کی گئی ہیں اور اب اس پہ ایکسپیکٹ یہ کیا جا رہا ہے کہ شاید کوئی چیف جسٹس بڑا دھماکہ کرے۔ لیکن یہ خواہش ہو سکتی ہے، حسرت ہو سکتی ہے، امید ہو سکتی ہے، لیکن اس کا کوئی یعنی تعبیر ممکن نہیں ہے۔ اور اس کی وجہ اگر آپ کو سمجھ نہیں ہو تو پھر آپ کو سابق آرمی چیف کی نواسی کی گرفتاری سے یہ بات سمجھ لینی چاہیے۔ ختیجہ شاہ کی جس طرح گرفتاری ہوئی اور جس طرح پاکستان میں بڑے بڑے جو نامور شخصیات ہیں، لیڈ کلاس ہے، پاکستان کی پولیٹیکل کلاس ہے، تمام لوگوں نے زور لگا لیا لیکن ختیجہ شاہ کو گرفتاری سے نہیں بچا سکے۔ تو اس کے بعد آپ کو سمجھ آ جانی چاہیے کہ حالات کس طرف چل رہے ہیں۔ صدر عارف علوی پر ایک بہت بڑا الزام لگ گیا ہے اور الزام لگ گیا ہے کہ تحریک انصاف کے جتنے لوگ چھوڑ رہے ہیں ان کے پیچھے صدر عارف علوی کا ہاتھ ہے۔ الزام لگانے والے کا نام ہے فیصل واڈا اور اس نے بتایا کہ یہ جتنی پریس کانفرنس ہو رہی ہے پہلے لوگ جاتے ہیں ایوان صدر میں، صدر صاحب کو اعتماد میں لیتے ہیں، صدر صاحب جو ہے ان کی پشت جو ہے اس کو تھپتھپاتے ہیں اور پھر وہ کہتے ہیں جاؤ جا کے پریس کانفرنس کرو۔ اور یہ وہ کہہ رہے ہیں، یہ الزام ہے فیصل واڈا کا، اور وہ کہتے ہیں کہ جب عمران خان صاحب سے الگ ہوا تو پارٹی پیک پر تھی، اب وہاں پہ پارٹی نہیں ہے، صرف کرپشن رہ گئی ہے۔ اور صدر عارف علوی صاحب جو ہے انہوں نے ان کی پیٹھ میں چھرا گھونپا ہے، عمران خان کی پیٹھ میں۔ تو یہ الزام لگایا انہوں نے۔ اب یہ الزام میں کتنی حقیقت ہے یا کوئی فسانہ ہے؟ الزام لگانے والا بھی پی ٹی آئی کا ہے اور جس پہ الزام لگا ہے وہ بھی پی ٹی آئی کا ہے۔ تو جنہوں نے کھا دیا گاجرا ٹڈ اونا دے پیڑ۔ لیکن کہانی یہ کہ ایک نئی سیاسی جماعت بننے جا رہی ہے، یہ بھی دعویٰ کوئی اور نہیں کر رہا، یہ کسی شخص نے دعویٰ نہیں کیا، یہ پارٹی چھوڑنے والے پی ٹی آئی کے ایک رہنما جو بڑبولے رہنما کے طور پر مشہور تھے، فیاض الحسن چوہان صاحب، جنہوں نے کل عمران خان صاحب کی وہ کہتے ہیں نا فیتیاں اڑا کے رکھ دی۔ وہ اتنے غصے میں بیٹھے تھے، بھرے بیٹھے تھے۔ ان کا پارٹی چھوڑنا بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ ان کا کوئی ذاتی اناد ظاہر ہے۔ جب عمران خان صاحب وزیر اعظم تھے یا پارٹی کو چلا رہے تھے تو اس وقت وہ کلی اختیارات کے مالک تھے، کوئی ان کے آگے چو نہیں کر سکتا تھا۔ تو بہت سے لوگ جو بوجہ مجبوری اور بوجہ لالچ، کیونکہ اقتدار ایک لالچ ہوتا ہے، کرسی ایک لالچ ہوتا ہے، سیٹ ایک لالچ ہوتی ہے، ووٹ بینک ایک لالچ ہوتا ہے۔ تو یہ بات درست ہے کہ پارٹیاں جو ہے وہ لیڈرشپ کے نام پر چلتی ہیں اور لیڈرشپ کا ہی ووٹ ہوتا ہے۔ عمران خان کی جماعت سے اگر 100 اراکین اسمبلی بھی چلے جائیں گے تو ووٹ عمران خان کا ہوگا، لیکن جو ڈیموکریٹک پروسیس ہے اس میں عمران خان صاحب کو لوگ چاہیے جو ان کی جماعت کی طرف سے الیکشن لڑے، تو وہ لوگ ان کے پاس کم ہوتے جا رہے ہیں، یہ اصل وجہ ہے۔ تو فیاض الحسن چوہان ہے جو یہ بتا رہے ہیں کہ ایک نئی پارٹی بننے جا رہی ہے، انہوں نے دبے لفظوں میں پارٹی کے لوگوں کا نام بھی بتا دیا ہے، شاہ محمود قریشی، اسد عمر اور پرویز الہی، یہ سب ایک ہی یعنی گروپ کا حصہ ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ کل ان کی جو پریس کانفرنس رکھی گئی تھی وہ ملتوی ہو گئی۔ یعنی جب فیاض الحسن چوہان اور شیری مزاری یہ دو کل پارٹی کو چھوڑ کر گئے تو یہ خبریں زیر گردش تھی کہ شاہ محمود قریشی بھی رہا ہو رہے ہیں اور اس کے بعد وہ پریس کانفرنس کریں گے، لیکن فیاض الحسن چوہان نے کہتے ہیں پانی میں مدھانی مار دی اور اس نے کتنی لمبی پریس کانفرنس کر دی کہ اور اتنی باتیں کر دی کہ وہ پھر باتیں اگر شاہ محمود قریشی رہا ہوتے اور وہ پریس کانفرنس کرتے تو وہ باتیں اور وہ جو اس نے عمران خان صاحب کے بارے میں کی جو شاید اس سے کسی نے کہی بھی نہیں ہوگی، لیکن وہ اس نے کہتے ہیں نا وہ اس کو شاید وہ ایسے جیسے 9 نمبر کے بیٹسمین کو آپ بھیج دیں 1 ڈاؤن کہ جا کے بیٹا ہٹنگ کرو، تو فیاض الحسن چوہان نے وہ ہٹیں ماری ہیں اور اس کی ہٹیں چل گئی ہیں اور اس نے وہ بیان دے دیے ہیں، وہ باتیں کر دی ہیں کہ وہ عمران خان کے خلاف ایک سالڈ اور اہم گواہ کے طور پر سامنے آ گئے ہیں۔ بیٹھتا تھا، سارا زوم میٹنگز کے اندر موٹیویٹ کیا جاتا تھا ترجمانوں کو کہ میڈیا کے اندر کس طرح فوج کے خلاف باجوہ کے خلاف آپ نے جناب کیا کیا باتیں کرنی ہیں، ڈرنا نہیں ہے، گھبرانا نہیں ہے، کچھ نہیں ہوتا، خوف کے دروازے توڑ دو، سارا کچھ کرتے۔ تو عمران خان صاحب جن کے اوپر بہت سارے الزامات ہیں اور میں اگر آپ کو بتاؤں کہ اگر کوئی سوچے سمجھے کہ یہ جو 9 مئی کی سازش کامیاب ہو جاتی تو اس ملک میں کیا ہوتا، اس ملک میں بہت کچھ ہو جاتا اور شاید ہم ایک اور سانحے سے دوچار ہو سکتے تھے۔ یہ کوئی چھوٹا موٹا واقعہ نہیں ہے۔ تو عمران خان صاحب پہ بہت سارے الزامات ہیں، تو اب جو عمران خان سے ڈسٹنس کرے گا وہ بچ جائے گا۔
پی ٹی آئی کے لوگ یہ سوچ رہے ہیں، تحریک انصاف کے ورکر، ووٹر، سپورٹر، یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں جی عمران خان کو چھوڑ کر جانے والے ہیں تو چلے جائیں، ووٹ تو عمران خان کا ہے. وہ صحیح کہہ رہے ہیں. اس بات کو ماننا چاہیے کہ ووٹر جو ہوتا ہے نا اس کو تبدیل کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے. ووٹ بینک آپ کا جلدی نہیں جاتا. ووٹر کی سب سے زیادہ کمٹمنٹ ہوتی ہے. کمٹمنٹ اگر نہیں ہوتی تو لیڈرشپ کی نہیں ہوتی. جو بیچارے کبھی ایک کشتی میں پاؤں رکھتے ہیں، کبھی دوسری کشتی میں پاؤں رکھتے ہیں. تو یہ ماضی میں پاکستان کی ہر بڑی سیاسی جماعت اس تجربے سے گزر چکی ہے. خود نواز شریف جو 97 میں کوئی 139-40 سیٹیں لے کر، یا 137 سیٹیں تھی، تھوڑا سا نمبر آگے پیچھے ہے، لیکن اس کے راؤنڈ بورڈ سیٹیں لے کر منتخب ہوئے تھے. تو اس کے بعد جب وہ ان کی حکومت کا تختہ الٹا گیا تو سارے لوگ جو ہے وہ قافلے کا حصہ بن چکے تھے، چند لوگ رہ گئے تھے باقی. تو یہ پاکستان کی سیاست کے اندر بہت کچھ ہوتا آیا ہے اور ہوتا رہا ہے. 2018 میں بھی جب شاہد خان عباسی وزیر اعظم تھے تو ان کو بتایا گیا تھا کہ آپ کی جماعت کے اتنے لوگ جو پارٹی چھوڑ کر جا رہے، شاید 40 بتائے گئے تھے، تو ان میں سے 39 چھوڑ گئے تھے. اور یہ 40 وہ لوگ تھے جن کے بارے میں خود نواز شریف کی حکومت میں بتایا گیا تھا کہ آپ کی جماعت کو چھوڑ کر جائیں گے. تو ایجنسیوں کی نظر ہوتی ہے، بہت سے لوگوں کو پتہ ہوتا ہے کہ وہ کہاں کھڑے اور کہاں نہیں کھڑے. تو یہ ساری باتیں بتاتی ہیں کہ اب ایک نئی سیاسی جماعت بننے والی ہے. یہ کہا ہے چوہان نے. اور اب آج یا کل دوبارہ یہ پروسیس شروع ہوگا اور آج بھی پی ٹی آئی کے بہت سے لوگ پارٹی چھوڑ کر جائیں گے. اب آپ کو بتا دیں کہ جو اب تک پارٹی چھوڑ چکے ہیں اور ان کی تعداد کو 25-30 کے لگ بھگ ہو چکی ہے، جن میں سے کل مزید جو ہے پنجاب کی جو اسمبلی ہے اس کے 3 سابق اراکین اسمبلی وہ چھوڑ کے گئے تھے، 2 سندھ اسمبلی کے چھوڑ گئے، جن میں عبدالرزاق نیازی خانہ وال سے ہیں، جلیل شرپوری سندھ سے، عمر عمار احمد ہیں، بلال غفاری ہے، اور ایک ثابت فیض کموکا جو کہ پی ٹی آئی فیصل آباد کے بہت ہی زبردست قسم کے لیڈر تھے، جنہوں نے فیصل آباد کو بہت زیادہ یعنی پی ٹی آئی کو بہت زیادہ سپورٹ ان کی ملی. تو وہ اب پارٹی چھوڑنے کے بعد وہ پاکستان سے باہر تشریف لے جا چکے ہیں. یہ میری اطلاعات ہے کہ وہ کل رات جو ہے وہ بیرون ملک چلیں گے. پھر ایک خاتون کوشش کر رہی تھی بیرون ملک جانے کی پی ٹی آئی کی، لیکن وہ آف لوڈ کر دی گئی. انہیں آف لوڈ کر کے باقاعدہ گرفتار کر لیا گیا. یہ سابق رکن قومی اسمبلی سائمہ تھی. یہ جنا انٹرنیشنل ایئرپورٹ سے کینیڈا جا رہی تھی، ٹورنٹو جا رہی تھی. تو انہیں بعد میں پھر جو پولیس نے حراست میں لے لیا اور انہیں بتایا کہ جناب پی ٹی آئی کی جو بیرون ملک فرار ہونے والی قیادت ہے اس کی ایک بڑی لمبی چوڑی لسٹ ان کے پاس موجود ہے اور اس میں سائمہ ندیم کا نام بھی شامل ہے. تو یہ گرفتار ہو گئی. اس کے علاوہ کل مسرت جمشید چیمہ، جمشید اقبال، یہ دونوں رہا ہوئے اور رہائی کے بعد انہیں فوراً گرفتار کر لیا گیا. شامہ قریشی یہ بھی رہا ہوئے، ان کو دوبارہ گرفتار کر لیا گیا. تو آج یہ دونوں جن کے میں نے نام لیے تینوں کا، ان کی دوبارہ جو ہے وہ رہائی متوقع بھی ہے اور پھر ان کی پریس کانفرنس بھی متوقع ہے، کیونکہ جو مسرت جمشید چیمہ اور ان کے جو شوہر ہے جمشید اقبال چیمہ، یہ بھی لکھ کے دے چکے ہیں کہ یہ پارٹی سے ڈسٹنس کر رہے ہیں اور ان کا عمران خان کی جماعت سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ سیاست کرتے رہیں گے. اس کے علاوہ شامہ قریشی نے کل رہائی کے وقت گفتگو کرتے ہوئے کہا ہے کہ وہ انہوں نے پی ٹی آئی نہیں چھوڑی، پی ٹی آئی کے ساتھ ہے. اب وہ کس پی ٹی آئی کی بات کریں؟ کوئی جو نئی جماعت بننے جا رہی ہے جس کا حصہ شامہ قریشی، اسد عمر، فیاض چوہان، پرویز لائی بھی اس کا حصہ ہو سکتے ہیں، وہ پی ٹی آئی پاکستان کہلائے گی. پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ چیپٹر پاکستان کہلائے گی، یا پھر اس کا نام حقیقی رکھا جائے گا یا اس کا نام کچھ اور رکھا جائے گا. تو ایک پی ٹی آئی کے نے جماعت رجسٹر کرائی ہوئی پی ٹی آئی کے نام سے ہی، متبادل نام سے، جس کے اب وہ شامہ قریشی کلیم تو ٹھیک کرتے ہیں نا کہ پی ٹی آئی ہم نے نہیں چھوڑی، آپ جس کو چھوڑنی ہے پی ٹی آئی وہ تو عمران خان ہو گئے. تو جو نیا دڑا بن رہا ہے وہ میرا خیال ہے مائنس عمران خان پی ٹی آئی کو ٹیک اوور کرنے کی سوچ رہا ہے. تو جو لوگ عمران خان سے ڈسٹنس کریں گے، کیونکہ خاص طور پہ الزامات بڑے سنگین ہیں، جو سمجھ میں جن لوگوں کو آ رہی ہے نا وہ ڈسٹنس کر رہے ہیں. خان صاحب پہ وہی الزام ہے جو کہ ماضی میں ایم کیو ایم کے قائد الطاف حسین پر رہ چکے ہیں. ان پہ بیرونی سازش کا اعلی کار بننا، غداری سازش اور ملک کے خلاف بہت بڑی ایک سازش جو ہے اس کا وہ باقاعدہ حصہ ہے. تو اس لیے لوگوں کو اب جب وہ چیزیں سامنے آتی ہیں تو پھر ان کا ڈسکس کرنا ہی بنتا ہے.
पार्टी का जो तोड़ना या लोगों को तोड़ना या लोगों को वहां से डिस्कस कर देना, लोग कहते हैं जी ये क्या तरीका हुआ कि जो पार्टी छोड़ता है उसको माफी मिल जाती है, ये 9 मई का मुलजम था तो फिर उसको सजा मिलनी चाहिए। ये बड़ा वैलिड क्वेश्चन है, बड़ा यानी एतराज ठीक है कि क्या सिर्फ पार्टी छोड़ने का इनाम ये है कि आपको जो है वो सजा माफ हो जाएगी? तो अगर तो जुर्म किया तो फिर तो सजा मिलनी चाहिए। तो ये पाकिस्तान की सियासत से जो लोग वाकिफ है वो जानते हैं कि इस किस्म की जो है ना वो जो लोग वादा माफ गवाह बन जाते हैं या जो लिख के दे देते हैं कि जनाब हम इस इल्जामात में हासिब के साथ शरीक नहीं है, तो फिर जाहिर है ये वो लोग हैं जो कि इस बुनियाद पे पकड़े गए हैं कि ये भी उन मामलात में शरीक है। अब जो सबसे बड़ा अलमिया है ना वो उन बेगुनाह लोगों की गिरफ्तारी है जो आम लोग हैं, जो कारकुन हैं, जो वर्कर हैं, जो जोश जज्बात में आए और जिन्होंने जलाओ गिराव में हिस्सा नहीं लिया। मैं उनकी बात नहीं कर रहा, तोड़फोड़ करने वाले बहुत से लोग थे, लेकिन बहुत से लोग ऐसे थे जो कि सिर्फ वो गुस्से में, रिवेंज में या प्रोवोकेशन में आ गए, यानी जज्बात उनके भड़काए जा रहे थे कि पैजो पैजो, तो फिर वो बेचारे उनके जो कहते हैं नर्व्स इतने स्ट्रांग नहीं थे कि वो उन पर काबू पाते, तो वो उस तरीका ऐसा बन गए, वो चले गए। तो अब वो लोग जो है उनकी फैमिलियां ज़ाहिर है वो तो बहुत ज़्यादा परेशान है और ऐसे कारकुनों को अभी तक माफ़ी पर भी रिहाई नहीं मिल रही। यानी उनको भी छोड़ देना चाहिए। अगर लीडर जो है वो माफ़ी उनके लिए मिल गई है कि वो सियासत छोड़ दें या इमरान खान को छोड़ दें तो माफ़ी है, तो फिर इन लोगों को भी जो है वो माफ़ी मिलनी चाहिए जो यानी लोग समझते हैं, क्योंकि फिर ये है तो सारे पाकिस्तानी। अगर आप वो इमाम शंबे गुलजार इमाम शंबा या शंबे जो है इतना बड़ा दहशतगर्द जो कि बलूचिस्तान में पकड़ा गया, वो भी अगर अपनी यानी गुनाहों की माफी मांग रहा है और उसको भी हम अकोमोडेट कर रहे हैं, तो फिर इन बाकियों को भी अकोमोडेट करना चाहिए, क्योंकि इससे मैसेज बड़ा खराब जाएगा। मैसेज इसलिए खराब जाएगा कि ये ह्यूमन राइट्स की वायलेशन भी है, क्योंकि बड़े लीडरों को तो नजर आ रहा है कि वो गिरफ्तार होते हैं, रिहा होते हैं, गिरफ्तार होते हैं, रिहा होते हैं, बाकियों को तो पता ही नहीं कि वो किधर है और उनके साथ क्या सलूक हो रहा है। तो अब बहुत सारे लोग जो है वो इमरान खान के खिलाफ गवाह की शक्ल में सामने आ चुके हैं, जिनमें चौहान तो बहुत बड़ी एक एपिसोड है, और फिर मुसर्रत जमशेद चीमा, इनके बारे में कहा जाता है कि ये बहुत ही अहम गवाह हैं। कल ये तैयार थे, लेकिन फिर इनको वही मैंने आपको कहा कि कल मार्केट बड़ी पखी हुई सी और फयाजुल हसन चौहान ने अगलाई हुई सी और शीरी मजारी ने अगलाई हुई सी, तो फिर एक और फिल्म ऐसे मौके पर रिलीज होती तो बाकी की 2 फिल्में बैठ जाती। तो तीसरी फिल्म जो है ना वो आज या कल जाएगी, और सवाल से मैंने है डॉक्टर हैदर अली उनके बारे में कि वो भी आज या कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पार्टी छोड़ रहे हैं। तो एक लाइन लगी हुई है। अब इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो आया अमेरिका का बयान, और अमेरिका ने खास सबको कर दिया चिट्ठी ना। तो कहते हैं ना बड़ी तवक्को थी, जिन पे तकिया था वही पत्ते हवा देने लगी। तो 2 ताकतें ऐसी है जिन पे इमरान खान साहब का पूरा जोर है। एक वो समझते हैं कि चीफ जस्टिस उनकी को मदद करें और कोई चीफ जस्टिस ऐसा धमाका कर दें इमरान खान की मोहब्बत में, वो जो है वो बुर्ज खलीफा से छलांग मार दें। अब वो चीफ जस्टिस साहब बुर्ज खलीफा पे खड़े सोच रहे हैं कि छलांग मारूं कि ना मारूं, क्योंकि अगर वो छलांग मारते हैं तो उनको पता है कि काका मेरा भी नहीं रहना और इमरान खान का भी फायदा कोई नहीं होना। तो वो बेचारे झिझकते आते हैं और ऊपर से उनको कलावा डाला हुआ है, पीछे से 4-6 लोगों ने पकड़ा हुआ है, उनके ऊपर एक कमीशन बैठ गया, उनकी फैमिली उसमें इन्वॉल्व है जो कि ऑडियो लीक कमीशन है। तो वो ना इज्जत बचती है ना उनकी मोहब्बत बचती है, तो वो खासी मुश्किल में नजर आते हैं। दूसरा, इमरान खान साहब को तवक्को अमेरिका से, खान साहब ने बहुत ज्यादा कोशिश की, पैसा खर्च किया, लॉबिंग की, और पैसा उनको केड़ा पल्लू खर्च करना होता है। खान साहब ने भी 25 शोहदा के नाम पर बैरून मुल्क अपील की तो उनको $4-5 लाख इकट्ठे हो गए। ये वैसे उन बैरून मुल्क पाकिस्तानी अभी तक खान साहब की मोहब्बत में गिरफ्तार है, और शायद वो समझते हैं कि इमरान खान जो है वो मसीहा है। उन्होंने ना 4 साल 5 साल इमरान खान की हुकूमत देखी, ना उनका कंडक्ट देखा, ना ये देखा कि पाकिस्तान को किस कदर उन्होंने नुकसान पहुंचाया। तो वो अभी तक उनके साथ एंगेज है। तो खास सबके लिए तो 5-7 लाख की दिहाड़ी लगाना, $5-7 लाख की कोई मुश्किल काम नहीं है, तो उनको वो पैसा वहां से आ जाता है। तो अब अमेरिका में जो पैसा खर्च हो रहा है वो ये इसी तरीके से होता है कि इधर से पैसा लिया उधर दे दिया, उन्होंने कौन सा पल्ले से देना होता है। तो अमेरिका से बड़ी उम्मीदें लगाई हुई थी, लॉबिंग फर्म हायर की हुई है, ज़ल्मे खलीलजाद जो है वो एड़ी चोटी का जोर लगा रहा है, फिर वो कांग्रेसमैन को खत लिखे जा रहे हैं, खवातीन के साथ वो खास सब हर एक बंदे को फर्दन 1-to-1 एंगेज करते हैं। रोजाना उन्होंने 2-3 बंदों को मैसेज करने होते हैं कि आप मेरे हक में आवाज उठाएं। तो आज अमेरिका में जो
उनका जो फॉरेन ऑफिस होता है वहाँ पे सवाल जवाब होते हैं, तो उन्होंने आके बताया, उन्होंने कहा जी हमारी जो है पाकिस्तान की सूरत हाल पर बड़ी गहरी नज़र है, हम पाकिस्तान की सूरत हाल को मॉनिटर कर रहे हैं, लेकिन किसी सियासी जमात या उम्मीदवार पर हमारी कोई पोजीशन नहीं है। तो अमेरिका ने इस सूरत हाल में जिसमें पीटीआई ये जाहिर करने की कोशिश करी इमरान खान साहब के उनके ऊपर बड़ा जुल्म हो रहा है और उनकी जमात को दीवार से लगाया जा रहा है, और ऐसा जुल्म कभी नहीं हुआ, ये वो क्लेम करते हैं ना। वो यानी तहरीक इंसाफ में चूंकि ज्यादा यंग लोग हैं, उनकी उम्रें कम है, और वो 2000 ज्यादा लोग हुआ जो 90s लेट 90s या 2000 के अवाइल में जिनका जन्म हुआ या पैदाइश हुई है, तो उनको माजी से ज्यादा वाकफियत है नहीं। तो वो कहते इतना जुल्म इतना तशद्दुद कभी किसी पे नहीं हुआ, इनको वो ज़िया-उल-हक के दौर के दौरान जो कोड़े पड़े थे लोगों को वो नहीं याद। तहरीक इंसाफ के बहुत से लोग वो समझते हैं कि तहरीक का बदतरीन जुल्म हो रहा है, क्योंकि सीधी सी बात है, मुल्क की एलीट क्लास है, शराफिया है, और ये कहते हैं ना शीरी मजारी का कसूर है कि पार्टी को छोड़ रही है, ना पीटीआई जो और लोग छोड़ रहे हैं उनका कसूर है कि पार्टी को छोड़ रहे हैं। असल में तो ये पार्टी जो है वो एलीट क्लास के सियासतदानों का असल चेहरा है कि ये कभी ना इनकलाब ला सकते हैं, ना इनके अंदर कोई यानी जो शख्स के पास करोड़ों और अरबों की जायदादें हो, लग्जरी गाड़ियां हो, लग्जरी लाइफस्टाइल हो, तो वो 2 दिन हवालात में नहीं गुजार सकते। ये जो इनकलाब और तहरीक की बातें करते हैं, और ये हमेशा होता है कि जो लोग फौज के छतरी के नीचे आके सियासत करते हैं, फिर बाद में उनको ये समझ आनी शुरू होती है और वो उससे निकलने की कोशिश करते हैं, तो फिर यही कुछ होता है जो अब हो रहा है। और फ़र्क सिर्फ ये कि बाकियों ने निकलने के लिए कोई यानी ख्वाहिश जाहिर की, क्योंकि जब घर से निकाला जाता है तो दुख तो तकलीफ तो होती है, लेकिन खास साहब ने तो बाकायदा जनाब वापस उल्टा हमला कर दिया। बाप घर से निकाल दे तो आपको दुख होता है, तकलीफ होती है, आप दाएं बाएं लेफ्ट राइट शिकवे शिकायत करते हैं, लेकिन ये नहीं करते कि अपने बाप को मारने चल पड़े। तो खास साहब ने तो उल्टा ये काम किया। तो शीरी मजारी जिनका लोग समझते हैं कि शीरी मजारी का क्या कसूर, उसने क्या किया, तो शीरी मजारी के बारे में आपको बता दूं कि उनका जो मेन किरदार है ना, वो ये कि जो खास साहब के अंग्रेजी में ट्वीट होते हैं, वो ट्विटर हैंडलर जो है वो शीरी मजारी हैं, और भी लोग हैं, लेकिन शीरी मजारी जो है बुनियादी तौर पर इमरान खान के जो ट्वीट हैं वो हैंडल करती हैं, वो लिखना और उनके जवाब देना और फिर इनको आगे तक पहुंचाना, ये उनका बुनियादी काम रहा है। तो अहम ही थे नहीं, वो कहते ना वो जी उनके साथ उन्होंने क्या किया, वो तो 9 मई की रात घर पे सो रही थी, वो सो रही होंगी, लेकिन उनका जो कसूर है वो तो फिर जाहिर है उनका खुरा वहां तक जाता है। वो जो बगावत के उन्होंने ट्वीट किए हुए हैं और जिस वो प्रोवोकेशन जो करती रही है, वो फिर उनका नाम तो उसमें आता है। इसी तरह खदीजा शाह जिनके बारे में मैंने आपको बताया कि उनका कसूर कुछ भी हो, यानी जो लोग समझते हैं ना कि वो चूंकि बहुत से चूंकि ननिहाल फौजी, ददियाल फौजी, यानी आगे पीछे फैमिली पुफियाँ ताए सब फौज में है, लेकिन उसकी जान नहीं छूटी क्योंकि वो उस कॉन्वॉय को लीड कर रही थी। मैंने आपको बताया कि वो गाड़ी चला रही थी जिसके ऊपर यास्मीन राशिद बैठी हुई थी, ड्राइवर खदीजा शाह थी, और फिर वो फेसबुक पे लोगों को लाइव जा जाके बुला रही थी कि पहुंचो वहां पे कोर कमांडर हाउस। तो उसका जुर्म छोटा नहीं है। अब उसकी गिरफ्तारी कैसे हुई, बढ़िया रस्सियां तोड़ाइयां, सबने आपको स्टोरी सुना दी कैसे गिरफ्तारी हुई। गिरफ्तारी खदीजा शाह ने खुद दी है, और इसलिए दी है कि आपको चाराकार नहीं है, और उनको गिरफ्तार कराने में यानी हाथ किसका है, गारंटर कौन है। गारंटर एक मशहूर साफी जो कि अब क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन भी हैं, जनाब नजम सेठी साहब। नजम सेठी साहब ने दरमियान में पढ़कर ये मामला सेटल कराया। डॉक्टर सुलेमान शाह और जो खदीजा शाह के ससुर हैं, दोनों जो हैं, चूंकि खदीजा शाह के जो मियाँ है जहांजेब, वो भी तहवील में है, इस तरह उनके जो ससुर हैं उनको भी थ्रेट था कि अगर वो अपनी बहू उनकी गिरफ्तारी होती तो वो भी फिर कस्टडी में रहेंगे। तो पता ही चला कि जनाब ये दोनों ने मिल के कोशिश की, बहुत हाथ पांव मारे, प्राइम मिनिस्टर हाउस से भी फोन गए हैं दाएं बाएं लेफ्ट राइट। तो ये लाहौर की एक बहुत यानी सबसे बड़ी एलीट क्लास है, पूरा एलीट क्लब
तमाम ने जोर लगा लिया, बड़े बड़े बिजनेसमैन और टाइकून हैं जिनके बड़े गहरे रवाबत है फौज के अंदर, वो भी कोशिश करके देख। तो नजम सेठी साहब ने मशवरा दिया, समझाया कि गिरफ्तारी दे दें, फिर उसके बाद लीगल प्रोसेस देख ले, बच्ची के साथ कोई ज्यादती नहीं होगी तो बाकी के लोग जो है वो इस मामले में बच जाएंगे। क्योंकि खदीजा शाह की गिरफ्तारी का मतलब ये है कि वो जो जनरल आसिम के बारे में मशहूर है फौज के बारे में कि वो फिर अक्रॉस द बोर्ड है, क्या अमीर का बच्चा क्या गरीब का बच्चा, ये समझा जाए ना। तो उनकी गिरफ्तारी की दास्तान बड़ी दिलचस्प है, लेकिन सब लोग सुना चुके हैं। अगर मैं भी सुनाऊंगा तो आप बोर हो जाएंगे कि वो फिर वो क्या हुआ। लेकिन एंड रिजल्ट ये कि उन्होंने यही मॉडल टाउन जाके खुद गिरफ्तारी दी और ग्रंटर मौजूद थे। आज उनको अदालत में पेश कर दिया जाएगा। सारे दहशतगर्दी की अदालत में एक आध दिन का अगर रिमांड होगा तो होगा, वरना छूट सकती जान, लेकिन मेरा ख्याल रिमांड होगा। और फिर 2-4 दिन 5 दिनों में ये मामला ठंडा हो जाएगा तो वो किसी न किसी तरीके से वादा माफी सियासत जो सब कर रहे हैं वो करके उनकी भी जान छूट सकती है। क्योंकि प्रैक्टिकली उसने भी कोई ऐसा ये नहीं जाके खुद से कोई माचिस तीली नहीं लगाई, कोई आग नहीं लगाई, कोई वो अंदर इन्वेड नहीं की, लेकिन बाकी के काम उसने किए हैं। तो वो बुनियादी तौर पर डॉक्टर यास्मीन राशिद की सहूलतकार हैं। 2 बातें खास हमने कल की ना। एक तो उन्होंने कहा जी जबरी शादियां सुनी थी, लेकिन जबरी तलाकें हमने नहीं सुनी थी। भाई जबरी तलाकें भी होती है, जबरी निकाह हो सकता है, इद्दत में निकाह हो सकता है, तो फिर जबरी तलाकें भी हो सकती है। इसके अलावा खान साहब ने कहा जी कि वो बड़ी बड़े तरले ले चुके ने कि फौज में न गल करे, लेकिन मुझसे को बात करने के लिए तैयार नहीं है। तो खान साहब को ये बैठ के सोचना चाहिए कि आखिर उन्होंने ऐसा क्या ये कारनामा अंजाम दिया है कि उनसे कोई भी बात करने को तैयार नहीं है। यानी ना जो उन्हें एक्चुअली तो बात करनी चाहिए उन सियासतदानों से जिससे वो करते नहीं है, और चूंकि वो उनको आप पलट के आ जाके एस्टेब्लिशमेंट से ही तवक्को है और एस्टेब्लिशमेंट नहीं उनकी बात सुनती, तो फिर उनको एस्टेब्लिशमेंट का जो दूसरा हिस्सा है फौज के बाद वो है जुडिशरी, वो भी एस्टेब्लिशमेंट का एक पार्ट है, तो उसकी तरफ वो तवज्जो किए हुए। और तीसरी इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट जिनका जो अमेरिका है। तो खास आपकी जिंदगी में मुझे लगता है एस्टेब्लिशमेंट जो है वो लफ्ज उनकी जो कहते हैं ना उसकी उनकी गुट्ठी में डाल दिया गया। उनके अंदर वो है कि वो एस्टेब्लिशमेंट के अलावा किसी को भी काबिले मैं मुश्किल लफ्ज बोलूंगा तो लोग कहेंगे जी आप बड़ा मुश्किल लफ्ज बोलते, तो किसी को भी वो लिफ्ट नहीं कराते, किसी को भी वो इस काबिल नहीं समझते कि उनकी बात पे गौर किया जाए। तो फिर भुगतो पाए। तो अभी जो है ना भुगतान वो जारी है और यानी आपके लिए सरप्राइज जो है वो आते रहेंगे। तो तब तक के लिए इतना ही। आपसे मुलाकात होती है अगले व्लॉग में। अपने गिरदन वाके लोगों का बहुत ख्याल रखें।